So next problem వచ్చేసి if cos alpha is equals to minus 3 by 5 and sin beta is equals to 7 by 25 where pi by 2 less than alpha less than pi and 0 less than beta less than pi by 2. Then find the values of tan of alpha plus beta and sin of alpha plus beta. So మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే cos alpha ఇచ్చాడు sin beta ఇచ్చాడు. అలాగే ఆల్ఫా అనేది ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుందో ఇచ్చాడు. pi by 2 less than alpha less than pi అంటే pi by 2 means 90, pi means 180. 180 కి 90 కి 180 కి మిడిల్ లో ఉంటుందండి ఆల్ఫా అనేది. కాబట్టి 90 to 180 అంటే ఏ క్వాడ్రంట్? సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సో ఆల్ఫా లైస్ ఇన్ Q2 సెకండ్ క్వాడ్రంట్. అలాగే 0 less than beta less than pi by 2. 0 to 90 that means first quadrant. So beta lies in first quadrant. I'll గుర్తుపెట్టుకోండి. Then find the values of tan of alpha plus beta and sin of alpha plus beta here. So మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది tan of alpha plus beta sin of alpha plus beta ఫార్ములాస్. sin of alpha plus beta అంటే sin of a plus b ఫార్మ్ అండి. So sin a cos b plus cos a sin b. That means sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. ఒకసారి దీని ఫార్ములా రాయండి. sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. సో మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? cos alpha ఇచ్చాడు, sin alpha ఇవ్వలేదు, అలాగే sin beta ఇచ్చాడు, cos beta ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఈ cos alpha నుంచి ఐడెంటిటీని యూజ్ చేసి sin alpha ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అలాగే sin beta నుంచి cos beta ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ వాల్యూస్ అన్ని కలిపి దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get sin of alpha plus beta. Next tan of alpha plus beta. sin alpha తెలుసు, cos alpha తెలుసు. sin by cos చేస్తే tan alpha వస్తుంది. అలాగే sin beta తెలుసు, cos beta తెలుసు. ఆ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే tan beta వస్తుంది. అప్పుడు tan of alpha plus beta అంటే tan alpha plus tan beta by 1 minus tan alpha into tan beta. అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే tan of alpha plus beta వాల్యూ వస్తుంది. సో ఒకసారి సమ్ చూడండి. Given cos alpha is equals to minus 3 by 4 and pi by 2 less than alpha less than pi. That implies alpha lies in Q2 and sin beta is equals to 7 by 25 and 0 less than beta less than pi by 2. Beta lies in Q1. So beta అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది. Now cos alpha నుంచి sin alpha ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో sin alpha కి ఫార్ములా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ cos స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఫ్రమ్ ఐడెంటిటీ 1. 1 మైనస్ cos alpha అంటే మైనస్ 3 by 5, cos స్క్వేర్ అంటే 9 by 25. 25 ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే 25 into 1 25, 25 minus 9 16 by 25. Root 16 by 25 means 16 की square root వచ్చేసి 4, 25 की 5. So plus or minus 4 by 5. But since alpha belongs to Q2, alpha అనేది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది కాబట్టి సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ పాజిటివ్ కాబట్టి మనం పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం ప్లస్ 4 by 5. సో నెక్స్ట్ ఇంకేంటి? cos alpha నుంచి sin alpha వచ్చింది. నెక్స్ట్ sin beta నుంచి cos beta కావాలి అండ్ cos beta is equals to, సో ఇది కూడా ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ నుంచి 1 minus sin square beta plus or minus root of 1 minus sin beta అనేది 7 by 25, sin square అంటే 49 by 625. 625 1 to 625 minus 49. That means 576 by 625. So 576 की स्क्वायर रूट వచ్చేసి 24, 625 की 25. సో ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయండి. మరి ఇక్కడ బీటా అనేది ఏ క్వాడ్రంట్ చూసుకోండి. సిన్స్ బీటా బిలాంగ్స్ టు Q1 ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ కాబట్టి వి షుడ్ టేక్ పాజిటివ్ వాల్యూ. సో 24 by 25 cos beta కూడా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ tan alpha క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. tan alpha is equals to sin alpha by cos alpha. sin alpha means 4 by 5, cos alpha means minus 3 by 5. 5 cancel అయితే minus 4 by 3. అలాగే tan beta
sin beta by cos beta. Sin beta means 7/25. Cos beta means 24/25. 7/24. So tan beta value 7/24. So ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే sin of alpha plus beta ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, tan of alpha plus beta ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ tan of alpha plus beta. సో దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసి tan alpha tan beta by 1 minus tan alpha into tan beta. So tan alpha means minus 4/3 plus tan beta means 7/24 by 1 minus tan alpha minus 4/3 tan beta 7/24. 7/24. LCM చేయకపోయినా 24 కి 3 కి LCM వచ్చేసి 24 3 72. 3 టేబుల్ లో 72 24 times 24 4s 96. సో మైనస్ కాబట్టి మైనస్ ప్లస్ 24 టేబుల్ లో 72 3 times 3 7s 21 హోల్ బై ఇక్కడ కూడా LCM అంతా 24 3 72. ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి LCM తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 72 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 7 4s 28. ఈ 72 72 క్యాన్సిల్. మైనస్ 96 ప్లస్ 21 అంటే 5 7 మైనస్ 75 బై 72 ప్లస్ 28 మీన్స్ 100. 25 టేబుల్ అయితే మైనస్ 3/4 అంటే tan ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ మైనస్ 3/4 అండి. నెక్స్ట్ sin of alpha plus beta. So దీని ఫార్ములా ఏంటి? sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. So sin alpha means 4/5. Cos beta value 24/25 plus cos alpha minus 3/5 sin beta 7/25. 24 4s 96 5 25s 125 plus into minus minus 7 3s 21 by 5 25s 125. 96 minus 21 means 75/125. 325 is 525. So this is the value for sin of alpha plus beta. So ఒకసారి చూడండి, మనకి ఇచ్చింది cos alpha ఇచ్చాడు, sin beta ఇచ్చాడు. సో అలాగే 5/2 లెస్ దెన్ ఆల్ఫా లెస్ దెన్ 5 అన్నాడు. అంటే 90 కి 180 కి మధ్యలో మనకి ఆల్ఫా వాల్యూ ఉంటుంది, అంటే ఏ క్వాడ్రంట్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అవుతుంది. అలాగే బీటా అన్నది 0 to 90 కాబట్టి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. కాస్ ఆల్ఫా నుంచి సైన్ ఆల్ఫా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ప్లస్ 1 మైనస్ రూట్ 1 మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇక్కడ సైన్ ఆల్ఫాకి 2 వాల్యూస్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఎలా ఆలోచించాలి అంటే ఇలా 2 వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఆల్ఫా అనేది ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ అనేది ఏ క్వాడ్రంట్ చూసుకోవాలండి. ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది మనకి సెకండ్ క్వాడ్రంట్. మరి సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. సపోజ్ ఇక్కడ కాస్ ఉందనుకో నెగిటివ్ తీసుకుంటాం. అందుకే ఇక్కడ కాస్ ఏమొచ్చింది, నెగిటివ్ వచ్చింది. అది సిమిలర్లీ సైన్ బీటా నుంచి కాస్ బీటా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాని నుంచి tan ఆల్ఫా tan బీటా ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి అంటే ఇక్కడ tan ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అన్నాడు కాబట్టి అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. దీని నుంచి ఈ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. tan ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫార్ములా రాసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. sin ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇక్కడ ఫార్ములా రాసి ఆ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసాం. సో ఫైనల్ గా ఈ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి if 0 less than a less than b less than 5/4 and sin of a plus b is equals to 24/25 and cos of a minus b is equals to 4/5, then find the value of tan 2a. సో ఫైనల్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది tan 2a ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. నెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి? sin of a plus b ఇచ్చాడు, cos of a minus b ఇచ్చాడు. సో దీని నుంచి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే tan of a plus b చేయాలి. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, given that 0 less than a less than b less than 5/4 and sin of a plus b is equals to 24/25 and cos of a minus b is equals to 4/5 ఇచ్చాడు. ఒకసారి సమ్ ని అనాలిసిస్ చేద్దాం, ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో అలా చేయాలి.
మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది tan 2a ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. దీన్ని నేను ఎలా రాస్తున్నానంటే tan of 2a మీన్స్ a ప్లస్ a రాసుకోవచ్చు కదా. 2aని a ప్లస్ a కింద రాశాను. అలాగే tan of ఒక ఏకి ప్లస్ బి చేశాను, ఒక ఏకి మైనస్ బి చేశాను. ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ బి మైనస్ బి క్యాన్సిల్ అయితే మళ్ళీ ఏ ప్లస్ ఏ మిగులుతుంది. కాబట్టి ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ మైనస్ బి అని. దీన్ని ఏ అనుకోండి, దీన్ని బి దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా సార్, దిస్ ఇస్ బీటా సార్. సో ఏ ఫార్ములా ఉంది, tan ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే ఏమవుతుంది, tan ఆల్ఫా ప్లస్ tan బీటా హోల్ బై 1 మైనస్ tan alpha into tan beta. సో ఇది ఇలా సమ్ అనాలిసిస్ చేస్తే మనకి ఏం తెలిసింది, tan ఆఫ్ a ప్లస్ b కావాలి మనకి, tan ఆఫ్ a మైనస్ b కావాలి. సో ఇక్కడ మనకి sin ఆఫ్ a ప్లస్ b ఉంది, అలాగే cos ఆఫ్ a మైనస్ b ఉంది, కానీ tan ఆఫ్ a ప్లస్ b లేదు. tan ఆఫ్ a ప్లస్ b మీన్స్ sin ఆఫ్ a ప్లస్ b బై cos ఆఫ్ a ప్లస్ b. సో ఈ sin ఆఫ్ a ప్లస్ b నుంచి cos ఆఫ్ a ప్లస్ b క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఐడెంటిటీ నుంచి. అలాగే cos ఆఫ్ a మైనస్ b నుంచి sin ఆఫ్ a మైనస్ b చేస్తాం. ఆ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే మనకి tan వస్తుంది, tan ఆఫ్ a ప్లస్ b. సో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నది వీటిని బేస్ చేసుకుని ఇలా అనాలిసిస్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుందండి. ఇక tan 2a ఇచ్చాడు, ఈ 2aని a ప్లస్ a కింద రాశాను. తర్వాత ఒక ఏకి ప్లస్ b చేసాను, ఇంకొక ఏకి మైనస్ b చేశాను. ఇదేమో ఆల్ఫా అనుకోండి, నేను బీటా అనుకోండి. ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది tan ఆఫ్ a ప్లస్ b, tan ఆఫ్ a మైనస్ b అండి. సో sin ఆఫ్ a ప్లస్ b నుంచి cos ఆఫ్ a ప్లస్ b క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్. యాక్చువల్లీ cos ఆల్ఫా అంటే 1 మైనస్ sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా, ఆల్ఫా ప్లస్ లో a ప్లస్ b ఉంది అనుకోండి. 1 minus sin square, sin of a plus b means 24 by 25. Sin square means 24 by 25 whole square. That means 24 square means 576. 25 square means 625. Plus or minus square root of 625 into 1, 625. 625 minus 576. That means 49 by 625. That means 7 by 25. So cos of a plus b వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 7 by 25 వచ్చింది. మరి ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకోవాలా మైనస్ తీసుకోవాలని ఎలా తెలుస్తుంది, ఇందాక దీని ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసేసాడు π/2 లెస్ దెన్ ఆల్ఫా లెస్ దెన్ π అని, 0 లెస్ దెన్ బీటా లెస్ దెన్ π/2 అని. కానీ ఇక్కడ అలా ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ మనకున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ కండిషన్ ఇస్ 0 లెస్ దెన్ a లెస్ దెన్ b లెస్ దెన్ π/4 ఓన్లీ. సో ఒకసారి క్లియర్ గా చూస్తే ఈ a కామా b రెండు కూడా దే ఆర్ లైక్ బిట్వీన్ 0 అండ్ π/4. 0 కి 45 కి మిడిల్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ మిడిల్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ టూ వాల్యూస్ ని నువ్వు ఎలా తీసుకున్నా, ఏ వాల్యూస్ తీసుకున్నా బిట్వీన్ 0 to 45 యాడ్ చేసినప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 90 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఖచ్చితంగా గ్రేటర్ దాన్ 90 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దిస్ ఇస్ 25 అండ్ దిస్ ఇస్ 30. 30 plus 25 55. ఎందుకు 45 కన్నా తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకోవాలి రెండింటిని కూడా. కాబట్టి ఖచ్చితంగా గ్రేటర్ దాన్ 90 అప్పుడు అంటే లెస్ దాన్ 90. లెస్ దాన్ 90 లో ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్. కాబట్టి we should consider only positive value. So since 0 less than a less than b less than π/4, cos of a plus b is equals to 7 by 25. సో ఇలా cos of a plus b క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దీని నుంచి tan of a plus b క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. tan of a plus b means sin of a plus b by cos of a plus b. Sin of a plus b means 24 by 25. Cos of a plus b means 27 by 25. 25 cancel అయితే 24 by 7. నెక్స్ట్ cos of a minus b ఉంది. దీని నుంచి sin of a minus b క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సేమ్ ఐడెంటిటీ 1 minus cos square of a minus b. 1 minus cos of a minus b means 4 by 5. Cos square means 16 by 25. 25 minus 16 9 by 25 plus or minus 9 కి స్క్వేర్ రూట్ వచ్చేసి 3, 25 కి 5. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3/5. ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి మైనస్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏముంది a మైనస్ b అని ఉందండి. సో ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తే a లెస్ దాన్ b అంటే a అనేది లెస్ దాన్ b, b కన్నా a చిన్నది. ఇప్పుడు
చిన్న దాంట్లోంచి పెద్ద దాన్ని తీసినప్పుడు మైనస్ వస్తుందండి. ఎలాగా? ఫర్ సపోజ్ 2 మైనస్ 3 అని ఉంది. 2 మైనస్ 3 అంటే -1, లేదా 3 మైనస్ 5 ఉంది, -2. సో అలాగే ఏ మైనస్ బి చేసినప్పుడు వచ్చే వాల్యూ కూడా మనం ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి? నెగిటివ్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి వాల్యూ నెగిటివ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ సిన్స్ ఏ లెస్ దాన్ బి, ఏ కన్నా బి పెద్దది కాబట్టి ఏం చేయాలి? చిన్న దాంట్లోంచి పెద్ద దాన్ని తీసినప్పుడు మైనస్ వాల్యూ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -3/5. -3/5. From this, tan of a minus b calculate చేయండి. Tan of a minus b means sin of a minus b by cos of a minus b. Sin of a minus b means -3/5 whole by cos of a minus b means 4/5. So 5 cancel అయితే -3/4. సో ఇది tan of a minus b వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? tan 2a. సో ఇక్కడ చేసిన అనాలిసిస్ ఇక్కడ రాయాలి మీరు. tan 2a is equals to tan of a plus b plus a minus b. ఈ రెండింటిని బ్రాకెట్స్ లో పెట్టండి. సో దీనేమో ఆల్ఫా అనుకోండి, దీని బీటా అనుకోండి. సో tan of alpha plus beta means tan of a plus b, tan alpha plus tan beta by 1 minus tan of a plus b into tan of a minus b. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. tan of a plus b అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి? 24/7 ప్లస్ tan of a minus b అంటే -3/4 whole by 1 minus 24/7 into 3/4. సో పైన LCM చేయండి. ఎంత LCM? 28. 17 లో 4 times 4 24 96 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 7 3s 21 హోల్ బై మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా LCM ఎంత? 28. ఇక్కడ బయట ఏం లేదు కాబట్టి 28 into 1 అంటే 28 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 24 3 72. ఈ 28 క్యాన్సిల్. 96 minus 21 means 75 by 28 plus 72 100. 325 4 25 100. So this is a tan 2a value. అర్థమైందండి? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? వాడు ఇచ్చింది sin of a plus b ఇచ్చాడు, cos of a minus b ఇచ్చాడు. sin of a plus b నుంచి cos of a plus b క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి? ఈ 0 a కామా b రెండు కూడా 0 కి 5/4, దట్ మీన్స్ 45 కి మిడిల్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి నువ్వు ఎంత మాక్సిమం వాల్యూ తీసుకున్నా బిలో 45 మరి అవి గ్రేటర్ దాన్ 90 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. గ్రేటర్ దాన్ బిలో 90 ఉంటాయి కాబట్టి బిలో 90 అంటే ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ కాబట్టి ప్లస్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ cos of a minus b నుంచి sin of a minus b క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సో ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వచ్చింది. మరి ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకోవాలా మైనస్ తీసుకోవాలా అంటే ఇక్కడ ఏమిచ్చే కండిషన్ ఏ లెస్ దాన్ b అన్నది. ఏ కన్నా b పెద్దది. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? a మైనస్ b చిన్న దాంట్లోంచి పెద్ద దాన్ని తీసేస్తున్నాం. తీసుకున్నప్పుడు మనకి మైనస్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏ వాల్యూ కన్సిడర్ చేస్తామంటే నెగిటివ్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ sin of a plus b తెలుసు, cos of a plus b తెలుసు, tan క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అలాగే cos of a minus b తెలుసు, sin of a minus b తెలుసు. ఫ్రమ్ దిస్ tan of a minus b క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే tan 2a, అక్కడ b ఎక్కడా లేవు కాబట్టి నేను ఎలా రాసుకున్నానంటే a plus b plus a minus b కింద రాశాను. ప్లస్ b minus b పోతే మళ్ళీ a plus a 2a వస్తుంది. మళ్ళీ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? tan of a plus b ఫార్మ్ లో ఉంది కాబట్టి tan of a plus b plus tan of a minus b by 1 minus tan of a plus b into tan of a minus b. సో tan of a plus b అంటే ఎంత? 24/7 ప్లస్ tan of a minus b అంటే -3/4. సో వీటిని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ఫైనల్ గా 3/4 వచ్చిందండి ఆన్సర్. సో ఇది tan 2a వాల్యూ. సో ఇది సేమ్ ఇందాక సమ్మాగా ఆలోచించాలంటే ఏమన్నాడు? a plus b comma a are acute angles such that sin of a plus b is equals to 24/25, tan a is equals to 3/4 ఇచ్చాడు. then find the value of cos b అన్నాడు. మరి cos b ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? cos of a plus b minus b. అలాగే a plus b minus a. సో ప్లస్ a మైనస్ a క్యాన్సిల్ అయిపోతే మళ్ళీ b మిగులుతుంది. దీన్ని ఏమనుకుంటామంటే దీన్ని ఆల్ఫా అనుకోండి, దీన్ని బీటా అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అంటే cos a
cos b plus sin a sin b. సో అంటే cos of a plus b into cos a plus sin of a plus b into sin b. మనకి ఇచ్చిన డేటాలో ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి? sin of a plus b ఇచ్చాడు, ఇదిగో దీని నుంచి cos of a plus b క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎలాగా దీని ముందు ప్రాబ్లంలో చేసాము. నెక్స్ట్ అలాగే tan a నుంచి మనం sin a cos a ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ వాల్యూస్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి వస్తుంది. ఒకసారి చూడండి. sin of a plus b is equals to 24/25. దీని నుంచి cos of a plus b చేయండి. 1 minus sin square of a plus b. ఎలా వచ్చింది ఇది? sin of a plus b అంటే 24/25. స్క్వేర్ అంటే 24 స్క్వేర్ అంటే 576, 25 స్క్వేర్ అంటే 625. 625 minus 576 49/625. 7/25. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందాక ప్రాబ్లమ్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వేసాం, కానీ ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వేయలేదండి. ఎందుకు అంటే a plus b కామా a అన్నది ఏ యాంగిల్స్ అన్నాడు? acute యాంగిల్స్ అన్నాడు. acute మీన్స్ లెస్ దాన్ 90, 0 to 90 మిడిల్ లో 0 to 90 ఉండాలండి. కాబట్టి 0 to 90 అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి అలా పాజిటివ్ కంపల్సరీ, కాబట్టి ఇంకా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తీసుకోలేదు. సో cos of a plus b వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ tan a ఇచ్చాడు. tan a is equals to 3/4. 3/4 అన్నాడు. 3/3 అంటే tan మీన్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై adjacent side కదా. సో దీని అలా చేయాలంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ రైట్ యాంగిల్ అండ్ దిస్ ఇస్ హైపోటెన్యూస్. ఇక్కడ a ఉందనుకోండి, ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది కాబట్టి 3 అండ్ దిస్ ఇస్ 4 బై పైథాగరస్ థీరం. ఏం రాయొచ్చు? hypotenuse square is equals to side square plus side square. So 3 square plus 4 square. 3 square is 9 plus 16, 25. So hypotenuse is equals to square అంటే root అవుతుంది. root 25 means 5. So hypotenuse వచ్చేసి ఎంతది? 5 వచ్చింది. సో hypotenuse value 5. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? sin a cos a. sin a is equals to opposite side by hypotenuse. So opposite side వచ్చేసి 3 by hypotenuse వచ్చేసి 5. నెక్స్ట్ cos a is equals to adjacent side by hypotenuse. adjacent side అంటే 4 by 5. సో sin a తెలిసింది, cos a తెలిసింది. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఏంటి? cos b వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది. therefore cos b is equals to ఆ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ రాస్తాం. a plus b minus a. సో దీన్ని ఏమనుకుంటామంటే ఆల్ఫా అనుకుంటాం, దాన్ని బీటా అనుకుంటాం. అంటే ఏమవుతుంది? cos of a plus b into sin a. So cos of a plus b means 7/25. sin of cos a means 4/5 plus sin of a plus b 24/25 into sin a 3/5. 7 4s 28 by 125. 24 3s 72 by 125. LCM వచ్చేసి 125. 28 plus 72 means 100. 425 525. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి cos 4/5.